एबे लागिली पूरा ज्वाई पुओ एबे शशुर घर को जाइगी भाव छाड़बार अच्छी खाली। हे भगवान जदि मते टिके गोरा कर दे थांतु ताले तोर कोन सरी जाई थांता। अरे सानू आउ केते समय डेरी लागिबो जल्दी टिके चल। हो जाउची जाउची। माँ रानू सुनु बाप घर को जाए बेसी दौड़ा धाँ करिवनु तू गर्भवती अछु एटा जेमती मन रे रखिथिबु। आउ हाँ तो माँ तो भाई की तो भाउज काहा को बेसी काम रे लगेइबुनु तू भी केबे केबे सेमानकु काम रे टिके सहाय्य करिवु। रानू मु कोन सुनिली तो भाउज भी माँ हबाकु जाउची। हाँ सासु माँ मो भाउज भी माँ हबाकु जाउचंती। बाप घर को जाई केमिति आराम करिबी गोड़ ऊपर गोड़ पकई शोइबी सेइथिपाई तो मु जाउची। अच्छा माँ आपण जमा चिंता करंतुनी मु देखि चाहि चलिबी। आउ हाँ मु आ मो पुओ दी जण जाक सुरक्षित रे फेरिबू। आलो रानू तू कौन गोटे पंडितियाणी हे गलु ना कौन भविष्य कथा जानी पारुछु तोर झियो की पुओ हबो। हाँ 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 मु जानिछि देखिबो हमर निश्चित पुओटी हबो। माँ रानू देखे पुओ हो कि झियो मोर सेतिरे किछि मतलब नाही मोर केवल मो नाती नातुणी मानक संगरे खेलिबार अछि। हो ताहले माँ एथर आमे जाउछु डेरी हे जाउची। हो पुओ जाओ दी जण जाक देखि चाहि जीवो। तापरे सानु काऊ आ रानू काऊ दी जण मिसी रानू काऊर बाप घरे आसी पहुंची गले। अरे बापाले हिलो मालो मो झिया तो आसी गलानी। मालो रानू केते दिन हेलानी तते देखि नथिली। सासु माँ तमो झियो केवल आसीनी झियो साथी रे ज्वाई भी आसीची। हाँ बापा हाँ आस आस ज्वाई पुआ को स्वागत। आस तुमको वेलकम भाईना। आलो भाउज केमिति अच्छा तमे बा तम बाप घर को जीवार थिला गलनी तो कौन हैला। हाँ माँ रानू ये भी जाइथांता हेले कथा कौन कि मु ताको मना करदेली कारण ये भी माँ हबाकू जाउची आ बाप घर को गले ता मार भी देह खराब अछि सेठी जाई कोन लाभ सब काम तो आकू करिया को पड़ी थांता सेथि पई मु कहली एठी रहि जा एठी रहि के आराम कर। आउ एमिति रे भी आम घरे काम कौन कि आउ तू भी तो आसीबार थिला ना माँ सेथि पई मु ताको अटकई देली। हाँ बहुत भल हैला सेई बहाना रे आमे ननद भाउज टिके साथी हेई रहिबू। आस भाईना एबे चलो खाइबा तम पई आजी घरे स्पेशल बिरयानी तयारी हेची। नहीं सालक महाशय एठिकार बिरयानी मोर जमा हजम हबनी। कौन कहलो भाईना। अरे नहीं तांको कहबार माने होची आजिकली तांको पेटटा भारी खराब रहूची सेथिपई केवल तांको पेटरे पखाळ ही हजम होची। अच्छा हो मु एबे आसुची घर को फेरिबाकू मते संध्या हे जिवो। अरे ये कौन म जई पुआ ते दिने दी दिन रहि जिवो तले हमको भी टिके भल लागिवो। सानू काऊ ता सासू कथा सुनी मने मने भाबिला एते दिन ए रानू संगे रही मु तो अधा पागल हो जाइछि जदि आज को आंको परिवार को सहित रहिली ताले मु पूरा पागल हो जिबी। अरे भाईना एते कौन भाबुच मो आम सहित रहिले तमर कोन असुविधा हो जिवो कि। अरे सालक महाशय सेमिति कहीं भाबुच सेमिति किछि असुविधा नाही जे हेले मो कामरू मु एते दिन छुट्टी नहीं परिबिनी। हो ताहले ठीक अछि एबे मु आसुची। ठीक अछि जई पुआ किछि कथा नाही। तापरे सानू काऊ ता घर को फेरी आसिला। भाउज मो ପାଇଁ गोटे कप चा तयारी करी आनलो। हौ रानू रुह तयारी करी आनुची। एबे रानू काऊ भारी खुशी थिला कारण ताकू कोनोसी काम करिबा पई पडु नथला। ता पर दिन सकाळ हैला रानू काऊर भाई काम पई आर जंगल को जीवार थिला। कोन कहिलो गोटे मास पई। हाँ रूबी काम भी सेई भलिया अछि हेले तमे मन दुख करनी मु न रहिले कोन हैला तम पाखरे माँ अछि ना से तमरा जत्न नबो। हौ मोर डेरी होउची एबे मु आसुची। आलो माँ कुआडे गलु म भारी जोर भोक होलानी जलखिया हैला ना नहीं। अरे रानू मु सीधा लंच बने देची रुह एबे मु तुमको बाड़ी दउची। हेलो भाउज
ଇଏ ତମେ କଣ କହୁଛ? ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଲଞ୍ଚ ଖାଇବି? ମୋ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ହାଲୁକା ଖାଇବା ତିଆରି କରିଦିଅ। ଆଉ ହଁ ଭାଉଜ, ତମେ ବି ଜଳଖିଆ କରିନିଅ, ତମ ପାଇଁ ଆଉ ତମ ବେବି ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ। ଟିକେ ତମ ବେବିର ତ ଯତ୍ନ ନିଅ। କଣ? ହାଲୋ ମା ରାନୁ, ସେଇ କଥା ଆକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଲୁ। ଜମା ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନଉନି। ତାପରେ ରୁବି ପୁଣି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଏ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରେ। 3 ଜଣ ମିଶି ଜଳଖିଆ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଛାଡ, ସବୁ କାମ ତ ସରିଗଲା। ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମ କରିବି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ରାନୁକାଉର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ରାନୁକାଉ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଚିଙ୍କି, ତୁ? ହଁ ଲୋ ରାନୁ, ହଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁ ଆସି ଏଇଠି ଅଛୁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଲୋ, ଭଲ କଲୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତୋର ମୋର ଦେଖା ଚାହାଁ ହେଇନି। ଏବେ ଆମେ 2 ଜଣ ବସି ଆରାମରେ କଥା ହବା। ଭାଉଜ, ଗଲ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଜୁସ୍ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚିଙ୍କି ପାଇଁ ଟିକେ ଲସି ତିଆରି କରିଦବ। ତାକୁ ନୁହଁ, ଲସି ଭାରି ପସନ୍ଦ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଉଜ, ଥାଉ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ ବି ମା ହବାକୁ ଯାଉଛ। କାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବ କହିଲ? ହାଲୋ ମା ଚିଙ୍କି, ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ଏଥିରେ ହଇରାଣ ହବାର କଣ ଅଛି? ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଇଛୁ, ଆଉ କଣ ଖାଲି ଖାଲି ମୋ ଘରୁ ଯିବୁ ନା କଣ? ହାଲୋ ମା ରୁବି, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଦା ପକେଇକି କଡା କରି ନାଲି ଚା ଟିକେ ତିଆରି କରିଦବୁ ତ। ତଣ୍ଟିଟା କାଇଁ ସକାଳୁ ଭାରି ଖସ ଖସ ହଉଛି। ହଉ ମା, ଠିକ ଅଛି। ଭାଉଜ, ସକାଳୁ ମୁଁ ମେଡିସିନ ଟା ଖାଇନି, ସେଇ ଥାକରେ ଅଛି। ମତେ ଟିକେ ମେଡିସିନ ଟା ଦେଲ। ହଉ ହଉ, ରୁହ ଦଉଛି। ତାପରେ ରୁବିକାଉ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଫଟାଫଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍, ଲସି ଆଉ ଚା ତିଆରି କରି ନେଇ ଆସିଲା। ରୁବି ଆସି ଦେଖେ ତ ତା ଶାଶୁ ଶୋଇକି ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଛି। ଇଏ କଣ? ମା ତ ଶୋଇ ପଡିଲେ। ଭାଉଜ, ମା ବା କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଶୋଇ ପଡିଲା। ତମେ ଚା ଆଣିବାକୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲ ଆଉ। ହଉ ହଉ ହଉ, ଛାଡ, ଦିଅ ଦିଅ, ସେ ଜୁସ୍ ଆମକୁ ଦିଅ, ନହେଲେ ଆମର ବି ଜୁସ୍ ପିଇବାର ମୁଡ୍ କୁଆଡେ ପଳେଇବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ରୁବିକାକୁ କିଛି ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା। ସେ ତା ଶାଶୁକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରାନୁକାଉ ତା ମା କୁ କୁହେ, ଆଲୋ ମାଲୋ, ମୋର କିଛି ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତୁ ମତେ କିଛି ପଇସା ଦେଲୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଠେଲା ଗାଡିର ଗୁପଚୁପ ଚାଟ ସବୁ ଖାଇଦେଇ ଆସିବି। ହଉ ଲୋ ମା, ହଉ, ରାହ, ଦଉଛି ରାହ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ରୁବିକାଉ କୁହେ, ଶାଶୁ ମା, ମତେ ବି ସକାଳୁ କିଛି ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୁଁ ରାନୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ହାଲୋ ବୋହୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ବି ମା ହବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଆଶା ହଉଥିବ। ହେଲେ କଣ କରିବା କହିଲୁ? ରାନୁର ତ ବାହାର ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସେ ଚଳେଇ ନବ। ହେଲେ ତୋର ତ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଯଦି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ତୋ ପେଟର ଛୁଆଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ? ହାଲୋ ମାଲୋ ମାଲୋ ମାଲୋ, ଭାଉଜ, ଭଲ ହବ ତମେ ଘରେ ରୁହ। କିଛି ବାହାର ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବେକାରଟାରେ ଅସୁବିଧାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା। ହଉ ଛାଡ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଆଉଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାନୁକାଉ ଆଉ ରୁବିକାଉ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ। ଆଲୋ ମା ରାନୁ, ମତେ ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଖି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ପୁଅଟି ବାହାରିବ। ରହ ରହ, ତୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଗରମ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ସେଇ ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଛି ଘାସ ନେଇ ଆସେ। ରାନୁକାଉର ମା କେବଳ ରାନୁକାଉ ଅଣ୍ଡାକୁ ହିଁ ଯତ୍ନ କରୁଥିଲା, ଯେମିତି କି ତା ବୋହୁ ଦେଇଥିବା ଅଣ୍ଡା ସହିତ ତାର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ରୁବି, ସେଠି ମାଠିଆରେ ପାଣି ସରିଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଯା, ନଈରୁ ମାଠିଆଏ ପାଣି ନେଇକି ଆସେ। ହେଲେ ଶାଶୁ ମା, ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଛୁଆ କେତେବେଳେ ବି ବାହାରି ପାରେ। ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଅଣ୍ଡା ଛାଡି ନଈକୁ ଯିବି? ଶୁଣୁ ବୋହୁ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା। ତୋ ଅଣ୍ଡା ପାଖରେ ମୁଁ ଆଉ ରାନୁ ଅଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଦେଇଥିବା ଅଣ୍ଡା ଆଜି କେବେ ଫାଟିବନି। ତୁ ଯା, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ରୁବିକାଉ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ନଈକୁ ଉଡିଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ମିନୁ ମାଉସୀ ରାନୁକାଉକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ରାନୁକାଉ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ମିନୁ ମାଉସୀ, ତମେ ଏଠି? ମା ରାନୁ, ମୁଁ ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଯାଉଥିଲି ତ ତୋ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ତତେ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ କହିଲୁ, ତୁ ଆଉ ତୋ ଅଣ୍ଡା କେମିତି ଅଛ? ହଁ ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଅଣ୍ଡା 2 ଜଣ ଯାକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ। ତମେ ଆଉ ଆମର ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନି। ସମସ୍ତେ ବସି ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରାନୁକାଉର ଅଣ୍ଡା ଫାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ତାପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାନୁ କାଉର ଅଣ୍ଡାଟି ଫାଟିଗଲା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ କାଉ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ଆରେ ବା, ଝିଅଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ରାନୁ, ଭଗବାନ ତତେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ତତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ, ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ମିନୁ ମାଉସୀ ସେଇଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ରାନୁ କାଉ ଆଉ ତା ମା ଝିଅ କାଉକୁ ଦେଖି ଦି ଜଣ ଯାକ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ହାय ହାୟ ହାୟ ହାୟ, ମାଲୋ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା କେଜାଣି? ମୋ ଶାଶୁ ମା ମତେ କି ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବେ। ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ତାନା ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ମାଲୋ ତୁ କହ, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲୁ? ମତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା ତୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ହବ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ରୁବି କାଉର ଅଣ୍ଡା ବି ଫାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ କାଉ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଲୋ ମା ରାନୁ, ଦେଖେ ଦେଖେ, ରୁବିର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଲା। ଆଲୋ 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 ଆଲୋ, ମୋର ଝିଅ ହେଲେ ଭାଉଜର ପୁଅ? ନା, ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ସହିପାରିବିନି। ମାଲୋ, ତୋ ଖୁରାପାତି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚଲା, କିଛି ଗୋଟେ କର। ହଁ, ଏବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ରାନୁ ଚାଲ, ଆମେ ଏ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦବା। କଣ କହିଲୁ? ଅଦଳ ବଦଳ କଣ? ହଁ ହଁ, ଚାଲ, ତୋ ଝିଅକୁ ରୁବିକି ଦେଇଦବା ଆଉ ରୁବି ପୁଅକୁ ତୁ ନେଇଯା। ରୁବି ଆସିଲେ ତାକୁ କହିଦବା ତାର ଝିଅ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆରେ ବାବା ବାବା ବା, ମାମ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ମାନିଗଲି। କି ଆଇଡିଆ ତୋର! ହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣା ପଡିଗଲା ତାହେଲେ? ଆଲୋ ରହମ, କେମିତି ଜଣା ପଡିବ? ସିଏ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେବି ତୋର ଝିଅ ହେଇଛି, ତୁ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ମା ଝିଅ ଦି ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦେଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ରୁବି କାଉ ବି ପାଣି ନେଇକି ନଈରୁ ଆସିଗଲା। ଆସିଗଲ ମୌନ ମୁହିଁ, ଆସିଗଲୁ? ହେଲେ ଶାଶୁ ମା, ଆପଣ ମତେ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର କୋଉଠି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି? କଣ କହିଲୁ ଭୁଲ? ହେଇ ଦେଖେ, ତୋ ଅଣ୍ଡାରୁ କଣ ବାହାରୁଛି? ଝିଅ ବାହାରିଛି, ଝିଅ। ରୁବି କାଉ ଏକଥା ଶୁଣି ଝିଅକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। କଣ ମା, ସତରେ? ଓହୋ, କେତେ ପ୍ୟାରା ଝିଅଟା ହେଇଛି ମୋର। ଓହୋ, ଦେଖ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ, ଏମିତି ଖୁସି ହଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଦେଇଛି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଇ ପାରିଲୁନୁ? ତତେ ଏତେ ଖୋଇ ପଇ ମୋର କଣ ଲାଭ କହିଲୁ? ମା, ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ, କଣ ଫରକ ପଡୁଛି? ହଁ, ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ତୁ ମତେ ଆଉ ଫରକ ଦେଖାନା। ଉଠା ଉଠା ସେ ଝିଅକୁ ବାହାର ମୋ ଘରୁ। ହେଲେ ଶାଶୁ ମା, ମୋ କଥା ତ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ମତେ କିଛି ଶୁଣାନା, ବାହାର ମୋ ଘରୁ। ଯଦି ଆଉ ଥରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତାହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି। ରୁବି କାଉର ଶାଶୁ ରୁବିକୁ ତା ଝିଅ ସହିତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ବିଚାରୀ ରୁବି କାଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ନେଇ ସେଇଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କଣ ରାନୁ, ଏବେ ତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଲା ତ? ବା ମା ବା, ତୁ ତ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଉ। ତାପରେ ରୁବି କାଉ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ଧରି ଏପଟ ସେପଟ ସାହାରା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲା। ହେଲେ ତାକୁ କୋଉଠି ବି କିଛି ମିଳିଲାନି। ଥକା ମରା ହୋଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ଯାଇ ବସିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ତମ ଦୟାରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ମୁଁ ପାଇଲି। ହେଲେ ମୋ ଶାଶୁ ଆଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି, କୁଆଡେ ଯିବି? ରୁବି କାଉ ଏମିତି କହି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଟିକି ଚଢେଇ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲା। ଆରେ ଇଏ ତ ରାନୁ କାଉର ଭାଉଜ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆରେ ରୁବି ଭାଉଜ, ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ପୁଣି ଏ ଛୋଟ ଛୁଆ, କଣ ହେଇଛି? କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଟିକି ଭଉଣୀ, କଣ କହିବି ତମକୁ? ତାପରେ ରୁବି କାଉ ସବୁ କଥା ଟିକି ଚଢେଇକୁ ଜଣେଇଲା। କଣ ହେଲା ଭାଉଜ? ରାନୁର ମାହା ତମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ପୁଣି ଝିଅ ହେଇଛି ବୋଲି। ହେଲେ ରାନୁର ତ ଝିଅ ହେଇଛି, କଣ ସେ ତାକୁ ବି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ? ନାଇଁ ଟିକି ଭଉଣୀ, ରାନୁର ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି। କଣ କହିଲ ଭାଉଜ? ରାନୁର ପୁଅ ହେଇଛି? ନା, ହେଲେ ମିନୁ ମାଉସୀ ତ ରାନୁର ଝିଅ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବୁଝିଲି। କଣ ବୁଝିଲ ଟିକି ଭଉଣୀ? କିଛି ନାହିଁ ଭାଉଜ, ଚାଲ ମୋ ସହିତ ତମେ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ରୁବି କାଉକୁ ନେଇ ରାନୁ କାଉର ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆଇଲା। ଆଉ ସେଇଠାରେ ମିନୁ ମାଉସୀ ବି ଆଗରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ରୁବି କାଉ ସବୁ ସତ ସତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ସେଇଠି ମୁଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ରାନୁ କାଉର ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଲା ଆଉ ତାର ଝିଅଟିଏ ହିଁ ହେଇଛି। ମିନୁ ମାଉସୀ, ୟା ମାନେ? ହଁ, ତାହେଲେ ଏବେ ବୁଝିଲି।
ଝିଅ ରାନୁର ହିଁ ହେଇଛି। ତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ଚିହ୍ନିଛି। ମା ଝିଅ ଦିଟା ବଡ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ହଁ ହଁ ମାଉସୀ, ମତେ ବି ଠିକ ଏଇଆ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ସେମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି କରିବେ? ଏସବୁ ତ ରାନୁ ହିଁ କହିପାରିବ। ଚାଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ରାନୁ, ଆଜି ତତେ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ରାନୁ କାଉର ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ। ବୋହୂ, ମା ରାନୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ମୋ ନାତୁଣୀ କୁଆଡେ ଗଲା? କଣ କହିଲ ଶାଶୁମା? ନାତୁଣୀ? ନାଇଁ ମ, ନାତି ହେଇଛି ବା ତମର। ହେଇ ଦେଖୁନ, ନାତି ନାତି। କଣ କହିଲୁ ମା? ନାତି? ହେଲେ ମିନୁ ତ ମତେ କହିଲା ମୋର ନାତୁଣୀ ହେଇଛି ବୋଲି। ନାଇଁ ମୋ ମା, ସେ ମିନୁ ମାଉସୀ ଭାରି ମିଛେଇ ଖଣ୍ଡେ। ତମର ନାତି ହେଇଛି। ବାପାରେ ସାନୁ, ଇଏ କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ତ କେଡେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି ମୋର ନାତୁଣୀ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଦେଖୁନୁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନାର ହାର ବି ତିଆରି କରିଥିଲି। ଆଉ ଭାବିଲି ପ୍ରଥମ ମୋ ନାତୁଣୀ ମୁହଁ ଦେଖିବି ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ହେଲେ ମୋର ତ ନାତି ହେଇଛି। ମା, ଏସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ। ଆମେ ଏଇଠି କଣ କରିପାରିବା କହିଲୁ? ହେଲେ ମା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ରୁବି ଭାଉଜଙ୍କର ଝିଅଟିଏ ହେଇଛି। ତୁ ଏ ହାରଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେ। କଣ କଣ କହିଲ? ଆଚ୍ଛା, ହାର ଆଣିଛ ମୋ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ? ମା, ତୁ ଭଲ ଭଲ କଣ କହୁଛୁ? ସିଏ ତ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ହାର ପିନ୍ଧେଇବେ? ରାନୁ, ସେ ସବୁର ଚିନ୍ତା ତୁ କରନି। ଟିକି ଚଢେଇ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଆସୁଛି। ହେଇ ଦେଖ, ଏବେ ତ ଆସିଗଲେଣି। ମାଲୋ ରୁବି, ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟି ହେଇଛି। କେଡେ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଝିଅଟି ହେଇଛି। ଏଇ ନେ, ତୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର। ଏ ସୁନାର ହାରଟି ତୋ ଝିଅକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦବୁ। ଶାଶୁମା, ରହିଯାଅ ଶାଶୁମା। ଆଲୋ ମା ରାନୁ, ଯଦି ସମୁଦୁଣୀ ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ହାର ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୋ ପେଟ କାଇଁ ଘୁଡୁ ଘୁଡୁ ହଉଛି? ନେ ମା ରୁବି, ନେ, ମାଉସୀ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ରଖ। ଏବେ ବୋହୂକୁ ପ୍ରେମ ଦେଖଉଛୁ? ଏବେ ତ ଧକ୍କା ମାରିକି ତୋ ବୋହୂକୁ ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଥିଲୁ। ସୁନା ହାର ପାଇବା ଲୋଭରେ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗରେ ଗେଲ ହଉଛୁ? ଶାଶୁମା, ସବୁ ସତ ସତ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି। ମୋର ଝିଅ ହେଇଛି, ଭାଉଜଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଛି। ଓହୋ, ଏବେ ସତ କଥା ଆସିଲା। ଆଲୋ ଡାହାଣୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ। କଣ? ମା ରାନୁ, ମୁଁ ତତେ କେତେବେଳେ କହିଥିଲି ମୋର ନାତୁଣୀ ନୁହଁ ନାତି ଦରକାର ବୋଲି? ହେଲେ ସମୁଦୁଣୀ, ତମେ ତ ଏସବୁ କଥାରେ ରାନୁକୁ ବୁଝେଇବାର ଥିଲା। ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛ। ରାନୁ, ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବୁ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଶାଶୁମା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହେଇଟି ସାନୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଥାଉ ରାନୁ, ତୋର ସେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଥାଉ। ତୁ ଏବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ମା ପାଖରେ ରହିପାରିବୁ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ଜଇଁ ପୁଅ, ଇଏ କି କଥା କହୁଛ ଯେ? ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଉ ଏତେ ରାଗନି, ମୋ ଝିଅର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଭଉଣୀ, ତମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କାଇଁ ମାଗୁଛ? ତମେ ତ ତମ ବୋହୂ ପାଖରେ ଦୋଷୀ। ତମେ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ରାନୁ କାଉର ମାକୁ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ବସିଲେ। କଣ ରାନୁ, ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ଅନେଇଛୁ କଣ? ତୋ ଭାଉଜକୁ କ୍ଷମା ମାଗ, ନହେଲେ ମୋ ଘର ରାସ୍ତା ଆଜିଠାରୁ ଭୁଲିଯା। ନାଇଁ ସାନୁ, ମାଗୁଛି, ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ଭାଉଜ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି, ମତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ରାନୁ, ତମେ ମୋ ସହିତ ନୁହେଁ, ତମରେ ଛୋଟ ଆଉ କୋମଳ ଛୁଆ ସହିତ ଭୁଲ କରିଛ। ଦେଖିଲ, ଏ ଛୁଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ କୋମଳ। ତାପରେ ରାନୁ ତା ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ଝିଅକୁ ବହୁତ ଗେଲ କଲା।